سنة من أيقظ إلى أن اشتقت فدمرت الرقيب ورب وشفق شفى من أشفه أتوقع تقليد أرضك شكر من أدم وروتات والجبال صفا من ذهب عن نفسه فأراها أياما شمم وأكدت تزداد بها ضرورته ورتلتت على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الهدى والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النعي فلا أحد أقر في قليلا منه ولا نعم هو الحكيم الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهل المرتحم لا إله الله فاستمسكون به مستمسكون بحق غير منفسد فقد نبينا في خلق وفي خلق وكم يبلغ في علم ولا تعرف وكلهم من رسول الله ملتمس ففينا الباري أو رشفا من القيم وواقفون لديه عند حقه بنقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن به غير منقسم تمتعت النصارى بنبيه وكن بمن شئت فتحا فيه وتجد فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناتج بفم لو نسب قدره آياته عظما حين يتدى رسالة ما لم ينتهي النبي متاع العقول به إرسا علينا فلم نرتب ولم نهي أحيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والهد منه غير منفعل كشخص تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرفا من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته كغنيا متسلى عنه بالعلوم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أهل تبث الكرام بها فإنما اتصلت بنوره به فإنه شمس فضلهم كواكبها ورها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي جاله خلق بالحسن مستقر بالبشر متسم كسره كرم وذكره شرف وبرد كرم والدهر بإمام كأنه وهو قد بجلالته في عسكره حين تلقاه وفي حشمك أنك اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منجيك منه والمتسم العقيب ويحمل طرقا معه كلم تشك منه وملتزم بمولى يشرع بوسائل دائما أبدا بك غير الخلق كله عقيب المصطفى بالمقاصد اللهم فاسس سياسة وبارك على آله هذا مولده عبدي بعنصره يأتي ما مقتدري منه ومقتدري
وهذه الأشجار ساجدة تمشي إليه على سقف العربي سطرا لما كتب روها من مدين الحق في العقبي لأن سائرة تحيي حضرتي سجن الهدي حميد ومر المنشق إن له بالقلب نسبة مكرورة القسم ومن خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميد بالبر والصديق لم يرم وهم يقولون ما في الغالب عالمين أمام وذكر عنكبوت على خير البرية لا تنسد ولم تحكي أجرا مضاعفة من الدروع وعن عين من الأتب له ضيما واستجبت به إلى أن يجد منه لم يرضي مسجد الدارين بيده إذا استلمت النجاة من خير مستلمين وهي من رؤياه إن له علمتنا نعمة العيمان أبيانني من نبوته وليس يقام فيه حال معتدد فبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهب وأنسب في النفس راحته وأطلقت لباب رفقة الأموي سند الشفا دعوته حتى حكت كرة في العصر الذهبي جاء غردا قطاع بها سيدا من اليم أو سيدا من العالم يصلي ويسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه وبارك دعني ووصفي آيات له وضاء
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رعد قلوب العداء أنبأ بذاته كتبت الفلك من الغلب ملك نزل يلقوه في كل معترك حتى أخذ القناة على وقته وتبت ورث كانوا يبيتون به أساسا مع العزة والرحمة بالليالي ولا يدور عندنا فلا تكن بالليالي الأسود الغرق كأنما دين ضيف هل سعده بكل مرض إلى لمع تقارب يجر الأمر خميس فوق سبيحته يأتي بمرض من الأقل مرتب كل منتدب لله متسب يسكب مستسب للكفر مصطلب حتى قدت ملة الإسلام ويبين من بعد غربتها مصدة رحيم وكل أبدا منه بخير أخي وخير أخي فلا ولم تعيد هم الجبال فسال عنه مستسما ماذا رأى من ذنوب كل مصدق أسره من الوسال فتقسره فهو عقلهم أدبين وقضي مسلم بذهورا بعدما وردت بنا عند كل أسود بنا للمحيط وكتبنا بسور الخط من درجات أقامهم الفتيس من غير مقعده شكس لهم سمة ميتون والله يفتح بشفاعة السلام إليك ليا والنسر مسراه
يا أكرم الخلق من أدخل به سواك عند أولو الحديث العميم ولن يبي رسول الله جاءك في ذكرهم متجلى باسم منتقم فإن الدنيا ضرتها وبالعلوم علم اللوح والقلم يا يسجد لفتة الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salatu wassalamu alaika ya Habibullah, wassalatu wassalamu alaika ya anbiya'illah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'matahu wa yukafi majidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma'amilnahu minha wa ma lam na'lam wa naskuruka ala jami'i ni'amika wa ma'amilnahu minha wa ma lam na'lam wa ala kulli hal. Allahumma ya muhabbil hal, hawil halana ila asani hal. Allahumma ya muhabbil hal, hawil halana ila asani hal. Allahumma ya muhabbil hal, hawil halana ila asani hal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atratihi wa ahlil baiti ajma'in. Allahumma ja'al sawaba dhalika fi sahaifihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atihi wa zilah wal fadilah wa sarafa wa darajata wa rufi'a wa maqama mahmudan alladhi wa'ada. Innaka la tuhlikul mi'at. Allahumma ansurna wa hadirina fi qiblati wa aminna ala sunnati wasta'milana bi ta'ati wa uridna hawdahu wasqina min yadihi sarifah sarbatan hani'atan mari'atan la tatma'u ba'daha abada. Summa fi sahaifi abai wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin wa jami'i ibadillahi sholihin. Summa fi sahaifi ashabihi hadiyina mahdiyin wa rasidin wal mursidin tawil qadri ali wal bahri jalil sadatina wa imatina Abi Bakr Umar wa Utsman wa Ali. Summa fi sahaifi sitain sahidain mukarramain Abi Muhammad Hasan wa Abi Abdillah Yusuf wa ammaini sarifaini inda Allah wa inda nas Abi Amarat Hamzah wa Abi Fadlil Abbas wal ansari wa muhajirina wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minina wa jami'i sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wal arba'ati a'immatil mujtahidin wal muqallidin fid din wal awliya'i wasuhadai wa salihin khususan fi sahaifi munsi hadhihi mudda sayyidi Sarafuddin Muhammad Bushiri. Allahumma anfa'na bi barakati fid dunya wal akhirah. Summa bi sahaifi awliya'illahi ta'ala jami'atil aqtab wal adab wal awtad wal abdal wal rijal wal ghaib min masarikil ardi ila magharibiha aina makanu wa aina mahallat arwa'uhum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa anfa'na min nafaatihim wa imdalana min hamdatihim wa alhifna min lahdatihim wa ida'alaina wa alaikum wa alal muslimin min barakatihim wa min barakati qulubihim wa anfasihim tahirati fi din wa dunya wal akhirah. Innaka la kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Summa bi sahaifi wa sahaifihi hadirina wa sabiina wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfuran wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al lahuma fina wala ma'ana wala haulaina mahruman wala ma'suman wala an babika matrudan abillahumma bi fadlika masquna li muhsinina wal muhsinina wal muhsinina li alimina wa alimana li amilina wa amilana li muhlisina wal hablana jami'an limanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al akhir kalamina min dunya syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtna 'alaiha ghairu maftunin wala fatinin wala mughayyirin wala mubaddilin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi was-sahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Bisa harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridho dan rahmat-Nya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Fakhroni bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga Fadilatul Sayyid Muhammad bin Luqman Al-Habsyi, dan para habib yang lain hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa matta'anallahu bi tuli hayatihi syarifah ma'a kamalis sihah wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang memuliakan segenap guru-guru agama, hadirin, hadirat, bapak, ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Fadala Sayyidi Al-Allamah Ad-Da'iyah Ilallah Al-Arif Billah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Ila an qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala qila khamsun min al-akhlaqi hiya min alamati ulama'il akhirah mafhumatun min khamsi ayatin min kitabillahi azza wa jalla. Pembahasan kita pada malam hari ini masih menyambung dalam fasal yang pertama, menceritakan tentang sifat-sifat ulama-ulama akhirat, ulama-ulama yang mengedepankan kehidupan akhirat daripada duniawinya. Tentunya sama-sama kita ketahui, karena tidak semua ulama itu orientasinya adalah akhirat. Ada kalanya ulama itu orientasinya adalah duniawi, harta duniawi belaka, kan demikian. Ya, bahasanya ada ulama su, kan demikian. Maka beliau di sini menyebutkan perihal sifat-sifat ulama-ulama akhirat. Maka kata beliau disebutkan perkataan daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dikatakan kata beliau khamsun minal akhlaq, ada 5 daripada budi pekerti daripada akhlak, yang mana dia itu Bapak dan sekalian termasuk tanda bahwasanya ia itu adalah ulama-ulama akhirat. Jadi kalau ada 5 macam sifat ini, maka bisa dipastikan dia adalah ulama akhirat, yang tentunya yang dia pikirkan itu adalah kehidupan di akhirat kelak. Orientasinya adalah Allah dan Rasulnya. Maka kata beliau itu semuanya sifat-sifat yang 5 ini mafhumatun,
bisa dipahami atau diambil pemahaman min khamsi ayatin, dari 5 ayat di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa aja itu yang 5 Bapak sekalian? Yang pertama, al-khasyatu, ada rasa takut kepada Allah Sang Pencipta. Intinya kita ini Bapak sekalian, ya memang harus memiliki sifat yang semacam itu, takut kepada Allah. Tak kala kita mau melakukan sesuatu, kita takut akan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada di dalamnya itu ridhonya atau di dalamnya itu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya dosa yang kita kerjakan ini berhak untuk mendapatkan siksaan daripada Allah. Sekecil apapun itu, bukan karena dosanya, karena kita durhaka kepada Allah, kita lancang kepada Allah, bisa jadi tetap dapat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kata beliau al-khasyah, rasa takut. Kemudian yang kedua wal khusyu'u, khusyuk, tunduk patuh kepada Allah. Dan yang ketiga wat tawadhu, tawadhu, rendah diri. Wa husnul khuluq, dan bagusnya budi pekerti. Dan yang kelima itharul akhirah, mengutamakan kehidupan akhirat ala dunia daripada kehidupan di dunia. Yang dimaksud di sini adalah az-zuhdu, sifat zuhud. Sifat zuhud. 5 perkara ini bisa dipahami kata Al-Ghazali di dalam 5 ayat yang akan diuraikan oleh beliau. Fa'amal khasyatu, adapun rasa takut atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa dipahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama saja, adalah orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham betul dengan syariatnya Nabi kita Muhammad dan mengamalkannya, dan dia bakalan takut nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi intinya yang betul-betul ulama itu yang mana tentunya ilmunya itu bisa membawa rasa takut kepada Allah. Tapi kalau ilmunya yang dia dapat itu malah berani kepada Allah, malah cari celah-celah. Terkadang kita ini maaf Bapak Ibu sekalian, kita tahu hukumnya, tapi kita ini terkadang cari yang pendapat yang memperbolehkan, cari-cari gitu, mana yang memperbolehkan, kan demikian, kita mengikutinya, kita memfatwakannya. Ini sebetulnya kata tidak demikian agama itu Bapak sekalian, karena kita harus mengamalkan pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, karena itulah agama. Jadi mayoritas khawatir kalau kita ikut yang lemah-lemah, pas nanti keliru, maka bagaimana? Kan demikian. Kalau kita mengikuti pendapat yang muktamad, ya memang terkadang berat, karena terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi itulah pendapat muktamad. Tapi kita pasti nyata selamatnya, kan demikian. Terkadang semacam itu. Oleh karenanya betul-betul ulama itu pasti yang takut kepada Allah, bukan malah menggampangkan hukumnya Allah. Demikian itu cari-cari, ini kan boleh, tidak apa-apa, tidak masalah, kan demikian, bukan demikian. Intinya kata Allah SWT, yang mana yang takut kepada Allah itu hanya para ulama saja. Demikian. Kemudian saya lanjut, wa amal khusyu'u, adapun khusyuk, famin qaulihi ta'ala, maka itu bisa diambil pengertian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khasyina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mana Bapak sekalian ibadah itu pokoknya Allah, tidak melihat sana sini, tidak terpengaruh dengan yang kanan dan kiri, pokoknya dia beribadah kepada Allah, khusyuk, tunduk kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, dan mereka tidak memperjualbelikan agama Allah dengan harga yang murah. Ini mereka nih orang-orang yang khusyuk. Ini berarti kalau ada tanda-tanda ini berarti dia adalah ulama akhirat. Kemudian yang ketiga wa amma tawadhu, adapun tawadhu, yang ketiga tawadhu itu dari mana ambilannya? Yaitu firman Allah SWT, waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah sayap engkau bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya merendah,
tidak merasa jumawa, tidak merasa hebat. Terkadang kita ini baru sekalian dengan ilmu kita merasa lebih dari orang lain. Dengan amal kita merasa lebih dari orang lain. Dengan harta kita merasa lebih dari orang lain. Kan demikian ini kita. Padahal tidak demikian. Kan demikian ini kita dituntut untuk merasakan bahwasanya kita tidak apa-apa, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya karena memang ya kayak apapun itu Bapak sekalian, yang menentukan itu adalah akhirnya, bukan sekarang, tapi akhirnya. Oleh karenanya ya kita harus merendah, kita tidak merasa sombong dan seterusnya. Jadi intinya kalau dia itu betul-betul ulama akhirat, pasti dia akan penuh dengan ketawaduan, lebih sopan dan seterusnya. Kemudian wa amma husnul khuluq, adapun husnul khuluq, bagusnya budi pekerti, tentunya landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum." Maka dengan sebab rahmat Allah, dengan sebab rahmat daripada Allah, linta lahum, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Engkau bisa berakhlak dengan lemah lembut, itu semuanya karena rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad. Maksudnya di sini tentunya Bapak sekalian, ya namanya orang alim itu tentunya dia bakal bagus budi pekertinya. Dia itu tidak bakal marahan, tidak bakal menyumpahi, kan demikian. Bagus budi pekertinya bagus, akhlaknya bagus, tutur katanya bagus dan seterusnya. Kemudian yang kelima, wa amma zuhud, adapun zuhud itu bisa diambil di dalam ayat Al-Quran. Kata Al-Ghazali, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Kata beliau, Allah SWT berfirman, dan orang-orang yang Allah berikan anugerah ilmu yang amat sangat banyak, mereka mengatakan, wailakum, celakalah kalian, celaka kalian, celaka kamu. Ketahuilah, pahala daripada Allah, orientasinya Allah, kita beribadah karena Allah, itu jelas lebih baik bagi kita, orang yang beriman dan yang mengamalkan akan amal soleh, amal kebajikan. Intinya orientasinya harus Allah dan seterusnya. Demikian ini. Jadi di sini tentunya mereka tidak mengharapkan melimpahnya dunia dan seterusnya, tapi yang mereka harapkan orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, Bapak-Ibu sekalian, yang jelas 5 perkara ini itu adalah ciri sifat-sifat orang-orang yang memiliki predikat ulama akhirat. Kemudian saya lanjut. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yaqul, sahabat Abdullah bin Umar pernah mengatakan bahwasanya la yakunu rajulu min ahli ilmi hatta la yahsuda man fawqahu wa la yahqira man dunahu wa la yabtaghi bihi thamanan. Kata Ibnu Umar, Bapak sekalian, tidak bakal menjadi seseorang itu betul-betul memiliki ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi orang ini tidak bakal dicap menjadi orang yang alim, betul-betul alim, sampai dia tidak hasud, iri dengki dengan orang yang di atasnya, dan dia tidak bakal merendah mandunahu, orang yang ada di bawahnya, dan dia layak tadi bihi tamanan, dan dia tidak akan berharap dengan ilmunya harta duniawi. Demikian ini. Kalau ada kriteria ini berarti bukan ulama akhirat. Jadi kalau ulama akhirat itu sekalian, dia tidak iri dengan orang yang di atas. Karena terkadang namanya juga orang. Kalau lihat mungkin pengajian di sana lebih ramai, mungkin atau gurunya lebih alim, tak taunya sedikit ada gimana gitu nih. Mungkin di dalam hatinya. Berarti ini belum lagi tanda ulama akhirat. Atau mungkin dia lihat yang di bawahnya, kemudian dia menghinakan, pengajian recehan itu. Pengajian itu di sini seumpamanya pengajian apa itu seumpama, tidak juga demikian. Intinya dia tidak iri dengan yang di atas, dia tidak merendahkan orang yang notabene itu tidak lebih alim daripada dirinya. Terkadang kita kan mau dia semacam itu, terkadang menjas orang dia tidak alim, akhirnya merendahkannya.
Oh dia lebih alim daripada dia. Akhirnya yang ada hasil gimana caranya orang tadi itu sepi mungkin pengajiannya dan seterusnya, juga tidak demikian. Dan juga kita tidak menyebarkan ilmu itu dikarenakan harta duniawi, demikian menjual agama, tidak demikian. Kan demikian. Ini kata Ibnu Umar. Intinya yang betul-betul orang alim itu ini, orang alim itu yang memiliki sifat yang macam seperti ini. Yang mana itu semuanya ya tadi sebagian di awal itu adalah sifat-sifat ulama-ulama akhirat. Kemudian saya lanjut. Wa kana Syafi'i rahimahullah taala, Syafi'i pernah berkata, wahai sekalian, innamal faqihu man wari'a an maharimillahi ta'ala wal alimu man khafa Allah azza wa jalla. Kata beliau, kata Syafi'i, istilah faqih itu sebetulnya ahli agama ya, atau ahli fikih. Jadi kata beliau yang dimaksud dengan ahli fikih atau faqih di sini itu bukan hanya sekedar menguasai ilmu fikih nih, bisa ngaji kitab fikih, bukan itu aja. Tapi kata beliau sesungguhnya yang namanya faqih itu kata Syafi'i adalah man wari'a an maharimillah, yaitu orang yang warok, ini berhati-hati terjerumus daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Intinya ya tadi nih, kalau dia berpendapat, pendapat itu yang muktamad, pendapat itu yang kuat-kuat. Ini nggak boleh, ya nggak boleh. Ini berarti tidak dilakukan. Kalau terkadang kita kan tidak tambah alim, tambah tahu ilmunya, tambah tahu rujukannya, tambah tahu mungkin marjanya, tambah tahu dalilnya, malah mengentengkan, tidak demikian gitu. Malah beliau itu berpegang teguh dengan pendapat yang kokoh, warok lagi karena khawatir ini terjerumus kepada sesuatu yang haram. Ya intinya kalau haram ya haram, itu yang faqih, betul-betul faqih. Demikian ini bukan yang ngerti banyak dalil, bukan yang ngerti banyak kitab, bukan, tapi yang warok, yang berhati-hati di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menggampangkan lagi. Jadi semacam itu. Kemudian wal alimu man khafallaha azza wa jal, kata Syafi'i, dan yang namanya orang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut, wa qala rajul lil Hasan al-Basri, berkata seseorang kepada Imam Hasan al-Basri, kata si laki-laki tadi, inna fuqaha ana yaquluna kada. Kata seseorang tadi kepada Imam Al-Hasan al-Basri, sesungguhnya itu loh guru-guru kami yang ahli fikih itu, mereka tuh mengatakan ini itu dan seterusnya. Kata dia nih, kata si laki-laki tadi, membanggakan guru-gurunya, dan bahkan dia menyebutkan guru-guru itu ahli fikih itu, guru-guru saya yang ahli fikih itu mereka nyebutkan kayak gini. Kemudian kata Hasan al-Basri, hal ra'aita faqihan qad, apakah engkau tidak pernah melihat orang yang ahli fikih sama sekali, yang betul-betul faqih? Istilah faqih bukan hanya ngerti ini ngerti itu, bukan, kata beliau. Pernah tidak kamu melihat orang yang betul-betul faqih? Kata, ini pertanyaan. Akhirnya beliau menjawab. Jadi pertanyaan tidak perlu dijawab. Jadi beliau itu cuma ingkar. Kata si laki-laki tadi, oh guru-guru kami yang ahli fikih itu kayak gini, ngomong bisa gini, menjelaskan ini bisa berjam-jam, menjelaskan masalah ini bisa dengan detail, rinci dan seterusnya. Kemudian kata Hasan al-Basri, kayak kamu kayak nggak pernah lihat orang yang ahli fikih betulan gitu nih. Akhirnya beliau mengatakan, innamal faqihu, sesungguhnya orang yang ahli fikih itu adalah az-zahidu fid dunya, orang yang zuhud di dalam dunianya, ar-raghibu fil akhirah, orang yang selalu gemar orientasi itu akhirat, al-basiru fi dinihi, yang teliti detail dengan agamanya. Maksudnya itu dia sangat hati-hati dengan agamanya. Jadi kalau ada pendapat ini pendapat haram, ini pendapat makruh, maka dia ngambil yang haram. Maksudnya apa? Demi menjauhi ini. Ya kalau kita ngambil haram, ngambil yang makruh seumpamanya, kita ambil yang makruh, kan khawatir ini menurut yang rombongan yang sini kan hukumnya haram, kan berarti ini tidak warok namanya. Kalau warok, cari yang keras kan, cari yang setidaknya itu agak berat. Kan haram berarti tinggalkan semuanya. Nah kalau kita cari yang makruh, kita tetap mengerjakan, kan tidak apa-apa, tidak masalah, tidak demikian. Jadi orang yang detail, orang yang paham betul di dalam urusan agamanya,
Al-mudawimu ala ibadati rabbih, dan orang yang selalu continue dan istiqomah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, yang betul-betul faqih itu bukan hanya pintar ngomong, pintar menjabarkan, tapi orang yang memang betul-betul praktek zuhud dalam urusan dunia, selalu gemar untuk akhiratnya, dan dia itu teliti dalam urusan agamanya, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa contoh lagi keadaan daripada orang-orang yang memang betul-betul ulama-ulama akhirat, ulama-ulama rabbani. Di sini beliau berusaha menjabarkan cerita perorangan. Beliau mengawali penjelasannya mengenai sosok yang kita sebut tadi, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, penghulu para tabi'in. Rajanya para tabi'in itu ya Al-Hasan Al-Basri. Qila li ba'di ahli Basrah. Suatu ketika penduduk Basrah itu dikatakan pada mereka, jadi penduduk Basrah itu ada orang ngomong kepada mereka, man sayyidukum, siapa gerangan tuan kalian, siapa gerangan tokoh kalian, siapa gerangan pemimpin kalian, siapa orang yang hebat di sini itu siapa gerangan, orang yang hebat di Basrah itu siapa? Kemudian kata mereka, qala, mereka mengatakan Al-Hasan, pemimpin kami itu Hasan Al-Basri. Yang top di antara kami itu adalah Al-Hasan Al-Basri. Kemudian ditanya kembali, bima sadakum, dengan apa kok bisa dia memimpin kalian? Dengan apa kok bisa ia jadi panutan kalian? Kok bisa dia menjadi idola kalian? Dengan apa kok bisa demikian? Kok bisa demikian? Kemudian akhirnya ditanya, akhirnya dijawab nih, penduduk Basrah menjawab. Apa jawaban penduduk Basrah? Mereka mengatakan, ihtajan nasu ila ilmihi, ketahuilah Hasan Basri itu jadi pemimpin kami itu gara-gara ihtajan nasu ila ilmihi, orang-orang itu membutuhkan akan ilmunya. Wastaghna huwa an dunyahu, dan dia merasa cukup atau dia tidak membutuhkan akan harta mereka. Mereka yang butuh kepada ilmunya, mereka bondong-bondong belajar kepada Hasan Al-Basri, berbondong-bondong mengambil hikmah faidah kepada Hasan Al-Basri, dan hebatnya Hasan Al-Basri tidak membutuhkan harta mereka, tidak ngambil sepeser pun dari uang mereka, tidak ngambil nih, beda kalau diberi, kalau dikasih hadiah tidak, ini tidak ngambil sedikit pun, tidak mengambil dunia mereka, tidak menyinggung atau mengikut mengungkit masalah harta mereka. Gini, makanya mereka mengidolakan Hasan Al-Basri. Demikian zuhud di dalam urusan dunianya. Wa an Abi Bakar Al-Hudali Asy-Syair Al-Masyhur qala Abdul Abbas As-Saffah, bi ayyi syai'in balagha hasanukum, yakni Al-Hasan Al-Basri ma balagh. Di sini mirip dengan yang pertama nih, tapi di sini riwayatnya daripada Abdul Abbas As-Saffah. Tatkala ditanya nih mengenai tatkala dia bertanya mengenai sosok Abul Hasan atau Hasan Al-Basri, maaf nih, Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, bi ayyi syai'in balagha hasanukum, dengan sesuatu apa Hasan Al-Basri itu, Hasannya kalian ini bisa mencapai apa yang dia capai sekarang. Jadi Abdul Abbas As-Saffah ini bertanya kepada penduduk Basrah. Jadi memang betul-betul bertanya kepada orang yang dekat dengan Hasan Al-Basri. Pertanyaannya, dengan sesuatu apa sih Hasannya kalian ini bisa mencapai apa yang dia capai sekarang? Kok jadi orang hebat ini? Kok bisa jadi orang alim, panutan di tempat kalian ini, di Basrah ini, jadi pemimpin kalian? Qultu, aku katakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jama'at kitaballah wa huwa ibnu idnati asyrata sanah. Ketahuilah bahwasanya Hasan Al-Basri ini bisa mengumpulkan Al-Quran, bukan hanya hafal nih, tapi beliau itu bisa mengumpulkan Al-Quran, hafalan dan asbabul wurud atau asbabun nuzul Al-Quran tersebut, ayat-ayat Al-Quran tadi dia paham, tafsir Al-Quran dia paham. Jadi dia ini disebutkan bisa menguasai Al-Quran itu ibnu idnati asyrata sanah, pada waktu umur beliau 12 tahun.
Falam yujawiz suratan ila ghairiha hatta ya'rifa ta'wilaha wa fima unzilat. Beliau tidaklah melewati satu surah ke surah yang lainnya kecuali beliau tahu takwilnya dan tahu di mana tempat turunnya ayat tersebut, penjabarannya tahu semuanya. Demikian ini, dan umurnya 12 tahun. Walam yaqil dirhaman fi tijaratin, dan hebatnya lagi kalau beliau itu berdagang, beliau tidak mengambil keuntungan atau merugikan orang walaupun 1 dirham, tidak pernah. Kalau bahasa kita kalau jualan ini modalnya 5.000, dia jual 5.000. Ini dijual tapi beliau ngomong ini harganya 5.000. Entah nanti apabila dia dikasih lebih, itu urusan lain. Urusan lain, itu urusan lain. Kalau kita kan terkadang ini 5.000, ini kalau disengata harganya 15.000, jual 20.000. Ya ini kan berarti ya tidak apa-apa, halal aja sih, tidak masalah. Kita mengambil keuntungan 2 kali lipat itu tidak apa-apa, bahkan 3 kali lipat itu tidak masalah. Karena memang tidak ada ketentuan yang tidak boleh dalam agama, dalam fikih tidak, asalkan tahu harganya, diketahui harganya dari awal sama si pembeli, sepakat ya sah-sah aja, walaupun sebetulnya harganya itu berkali-kali lipat, kan demikian ya, setidaknya semacam itu. Tapi beliau ini bapak sekalian tidak pernah merugikan orang lain walaupun 1 dirham. Dan beliau tidak mengambil untung ini dengan jualannya, dengan bahasa ini saya jual 6.000 padahal harganya 5.000. Ini cuma beliau masih tahu ini 5.000 saya beli 5.000. Nah, nanti dikasih sekian terserah, ini sekian itu kan hadiah dari orang tersebut. Ini cara beliau berdagang, ya. Kalau kita jangan ikut-ikut nih, nggak laku kalau kayak gitu ya. Kemudian walam yanilis sultani imaratan, dan hebatnya beliau sekalian, beliau itu bisa jadi orang hebat itu karena beliau tidak mau menjadi seorang pemimpin atau bahasanya seorang yang dipasrahi kepemimpinan oleh pemerintah, tidak masuk ke pemerintahan bahasa kita ini, tidak menjebur ikut ke dalam pemerintahan. Ini Hasan Al-Basri. Makanya orang-orang dahulu itu sekalian bisa jadi orang hebat itu karena mereka tidak masuk ke pemerintahan, tidak jadi apapun di dalam pemerintahan. Karena kalau sudah jadi apapun itu sekalian masuk, apalagi ya mau tidak mau lah ini, mau tidak mau akan terkontaminasi macam-macam, mau tidak mau ya. Apalagi kita punya terikat, mungkin terikat saya harus dukung ini, dukung itu, mau tidak mau kita didatangi ya. Kita akan didatangi ya. Mau tidak mau. Ini beliau, makanya bahasanya walam yali lisultani imaratan. Beliau tidak menjadi pemimpin, tapi seorang pemimpin. Jadi intinya beliau tidak menjabat apapun. Ini padahal kalau zaman dahulu sekalian, kalau orang itu alim itu dijadikan qadhi, tapi beliau tidak mau. Dijadikan apa tidak mau, lari beliau. Kemudian walam yakun bisyai'in, dan hebatnya Hasan Al-Basri ini, beliau tidak memerintahkan sesuatu fihim kepada mereka hatta yaf'alahu, sampai beliau mengerjakan terlebih dahulu. Ini hebatnya Hasan Al-Basri. Jadi beliau itu tidak menyuruh sesuatu kecuali beliau mengerjakan terlebih dahulu, dan beliau tidak menyuruh meninggalkan sesuatu kecuali beliau meninggalkan terlebih dahulu. Makanya suatu ketika mungkin saya sering bercerita sekalian ini, di waktu itu di zaman Hasan Al-Basri itu ada seorang delegasi daripada para budak, di zaman beliau. Karena memang Hasan Al-Basri itu masih banyak perbudakan nih, karena memang zaman tabi'in. Walaupun sebetulnya Hasan Al-Basri itu tidak juga dia di era awal-awal tabi'in juga tidak, tapi dia itu di era pertengahan atau di era hampir akhirnya tabi'in. Tapi dia menjadi tabi'in yang paling besar. Tapi belum menjadi tabi'in yang paling hebat. Demikian ini. Sehingga ceritanya, tatkala ada delegasi para budak ini datang kepada beliau, menyuruh atau meminta kepada beliau agar berkenan berbicara di hadapan orang banyak keutamaan mengenai membebaskan budak. Gitu nih. Pokoknya biar mereka itu dibebaskan lah, biar mereka itu dibebaskan. Dan demikian. Kalau Hasan Basri yang ngomong pasti semua nurut gitu. Nah ini delegasi ini kalau ngomong semacam itu, meminta kepada Hasan Al-Basri agar berkenan berbicara tentang masalah utama membebaskan budak ini, agar mereka juga terbebaskan. Tidak langsung diiyakan. Tatkala datang sekali, tidak diiyakan, beliau diam aja, maksudnya tidak mengiyakan permintaan tersebut. Datang lagi 2 kali,
juga sama, 3 kali juga sama. Akhirnya ini terlaksanakan ini itu setelah sekian purnama, sekian lama baru terlaksanakan. Tak kala beliau itu baru membicarakan masalah keutamaan membebaskan budak, akhirnya orang-orang itu bahwasanya mendengarkan itu langsung membebaskan budaknya mereka semuanya. Akhirnya yang delegasi yang di awal itu bertanya, datang kepada Hasan al-Basri dan bertanya, wahai imam, kok bisa Anda ini kami minta itu untuk ngomongnya itu tahun-tahun yang lalu. Loh kok baru sekarang ngomongnya? Kok bisa? Kenapa gerangan? Kenapa gerangan? Kalau Anda ngomong dahulu kan enak selesai, kita sudah bebas dari perbudakan dan seterusnya. Kata Hasan al-Basri, dulu ketahuilah, waktu engkau datang, kalian datang kepadaku itu, aku belum bisa membebaskan budak. Aku tidak punya uang untuk membebaskan budak. Sekarang ini baru bisa membebaskan budak karena aku nabung punya uang terkumpul, baru saya bisa beli budak dan membebaskan budak. Nah sekarang aku bisa ngomong masalah membebaskan budak. Gitu. Intinya diamalkan dulu, baru diperintahkan. Intinya baru dieksekusi, dilaksanakan. Akhirnya orang-orang yang dengar itu langsung, karena orang ini ngomongnya itu kayak praktek gitu. Ini dipraktekkan, bukan hanya sekedar ngomong, kan bukan hanya sekedar ngomong. Kalau kita ngomong aja bebaskan budak, bla bla bla, dia tidak bebaskan budak, ya kurang greget lagi, kurang greget. Makanya diamalkan dari dahulu. Ini hebatnya Al Hasan Al Basri. Demikian nih. Maka oleh karenanya beliau jadi orang hebat itu ya karena memang demikian. Kemudian selanjutnya, qala Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kana Ja'far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhuma katsirun du'abati wa tabassumi. Karena beliau ini termasuk contoh-contoh ulama-ulama akhirat nih. Tadi kan Hasan al-Basri jelas nih ulama akhirat ya, karena memang beliau itu tidak membutuhkan atau beliau itu merasa cukup dengan hartanya orang lain, dan orang lain bahkan berhajat kepada ilmunya beliau, dan memang sifat-sifat yang beliau miliki amat sangat luar biasa menunjukkan bahwa beliau adalah ulama akhirat. Di antaranya kata Imam Malik bin Anas, beliau bercerita tentang sosok cucu Nabi atau cicitnya Nabi, namanya Ja'far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau itu sekalian sering doa bagi wadabasumi, sering tersenyum, sering sumringah, gini, sering menyenangkan orang lain. Ini beliau, perilaku beliau, ulama-ulama akhirat ini sering tersenyum, sering ramah lagi. Doa itu ramah, tersenyum dan seterusnya. Ini ulama-ulama akhirat ini. Faidah dzukira indahun Nabi, apabila disebutkan di sisi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfarqa, wajah beliau menguning, kayak apa ini, mengagungkan akan Nabi Muhammad, kayak puncak gitu nih. Kalau disebutkan itu betul-betul mengagungkan, bukan menganggap biasa. Kalau kita kan mati Allah salam Muhammad, biasa aja. Yang rokok masih ngerokok, mungkin maksudnya yang santai masih santai, yang leleh-leleh masih leleh-leleh. Disebutkan Nabi, berarti kan tidak mengagungkan Nabi nih. Berarti kan anggap nama Nabi itu sepele, biasa-biasa aja, biasa-biasa aja, kan demikian nih. Lah kalau ini belum, kalau disebutkan nama Nabi itu kayak menguning, kayak puncak, bukan berarti apa begitu membesarkan nama Nabi Muhammad SAW. Bukan sepele, bukan rendahan, bukan sesuatu yang kafir, itu bukan. Demikian ini sosok cicitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma ra'aituhu yuhaddithu an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam illa ala taharatin. Kata Imam Malik bin Anas, aku tidak pernah melihat beliau Ja'far as-Shadiq ini tatkala beliau menyampaikan hadis tentang Rasulullah, tatkala beliau bercerita tentang Rasulullah, kecuali beliau itu mesti bersuci terlebih dahulu. Jadi saking mengagungkan Nabi. Kalau kita kan maaf ngomong masalah Nabi, jangan Nabi ngomong masalah nur, inun, ngomong masalah Allah, hakikat kita dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan santai-santai dan seterusnya. Ini beliau ini mau ini ngomongkan Nabi itu beliau berwudu terlebih dahulu. Saking segitunya nih, saking segitunya menghormati atau memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ini baru ulama akhirat ini betul-betul mengagungkan lagi, betul-betul mengagungkan. Walau ikhtalaftu ilaihi zamanan, kata Imam Malik, Bapak dan sekalian, sungguh aku ini ikhtalaftu ilaihi zamanan, maksudnya aku tidak berjumpa kepada beliau
dalam waktu yang lama. Faman kuntu arahu, maka tidaklah aku melihatnya illa ala ta'ati khisal, kecuali aku itu melihat beliau itu atas 3 perkara. Gini, imam musollian, kalau tidak beliau dalam keadaan sholat, wa imam somitan, kalau tidak dalam keadaan somitan, diam, nggak banyak ngomong gini, diam. Wa imam yaqra'ul Quran, kalau tidak beliau dalam keadaan membaca Al-Quran. Jadi kata Imam Malik bin Anas, aku ini ya sering lah nih, beberapa kali itu kan pergi kemudian datangi beliau ke perkara. Kalau enggak beliau itu dalam keadaan, maksudnya kalau kita kan sampai jumpai saya, pasti saya dijumpai dalam keadaan di kafe majelis. Kemudian kalau beliau ini dilihati itu nih, kalau dikunjungi dilihati itu dalam keadaan diam. Kalau tidak sholat diam, kalau tidak diam baca Quran gitu. Ini berarti orang-orang yang memang betul-betul ulama akhirat. Kemudian semacam itu nih. Kemudian kata beliau, wa kana la yatakallamu fi ma la ya'ni, dan beliau itu tidaklah berbicara kecuali di dalam hal-hal yang penting, di dalam hal-hal yang memang ada faedahnya, ada manfaatnya. Kalau ngomong apa aja yang tidak ada manfaatnya, beliau tidak bakal berbicara. Demikian, makanya banyak diam tadi, banyak diam. Maka ada minal ulama'i wal ubad alladzina yakhshawna Allah azza wa jalla, dan beliau Imam Ja'far As-Shadiq ini termasuk ulama-ulama yang ahli ibadah, yang mana mereka itu termasuk ulama-ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjut, Anil Fudail bin Iyad rahimahullah taala, kana Imam Abu Hanifah masyhuran bil wara' ma'rufan bil ifdali saburan ala ta'limil ilmi bil laili wan nahar kathira samti qalilal kalam hatta tarida mas'alatun fi halalin aw haram wa kana hadiban min as-sultan. Kata beliau bapak sekalian, daripada Fudail bin Iyad rahimahullah taala, Imam Abu Hanifah itu, ini lanjut yang ketiga nih, berarti sosok Imam Abu Hanifah. Jadi setelah Ja'far As-Shadiq, Imam Abu Hanifah. Sebetulnya Imam Abu Hanifah sama Imam Ja'far As-Shadiq ini lebih dahulu Imam Abu Hanifah ya, karena Imam Abu Hanifah itu lebih tua. Saya lanjut, Imam Abu Hanifah ini beliau terkenal dengan waroknya, amat sangat populer, terkenal, dan keutamaan yang amat sangat hebat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau juga amat sangat sabar sekali di dalam mengajarkan ilmu, baik di malam hari maupun di siang hari. Dan beliau itu banyak diam, dan beliau itu sedikit berbicara. Tidak ngomong, hatta tarida mas'alatun, tidak berbicara kecuali sampai datang pada beliau pertanyaan tentang halal dan haram. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pembahasan ilmu, beliau diam. Ini beliau banyak diam, beliau tidak banyak bicara, kecuali kalau ditanya masalah ilmu tentang halal dan haram. Dan beliau ini disebutkan ini, kata Fudail bin Iyad, Imam Abu Hanifah itu hariban minas sultan. Beliau itu lari, terbirit-birit daripada seorang raja, dari seorang pemerintah, lari, tidak mendekat tapi lari. Ini bahasanya hariban. Kalau hariban itu, makanya saya artikan lari terbirit-birit, lari kencang. Karena haroba itu beda dengan jaro. Kalau jaro itu kan lari, jaro yang itu lari gitu aja. Ini enggak, hariban itu memang lari, memang betul-betul mau menjauh, memang betul-betul menjauh, kayak melihat setan gitu ya. Kayak gitu, lari memang tidak mau mendekat. Ini beliau Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa min syiddati wara'ihi, termasuk yang menunjukkan bahwasanya beliau itu amat sangat warok, itu adalah beliau itu layak Yesus, beliau tidak duduk fi dhilli jidari gharimihi, di dalam naungan temboknya orang yang berhutang kepada beliau. Saking waroknya beliau nih. Kalau ada orang berhutang, gharim itu berarti orang yang berhutang. Gharim berarti beliau ini bapak sekalian tak nagih hutang, bahasa nagih hutang ya, nagih hutang. Maka beliau itu tak nagih hutang, ngetok pintu rumahnya orang tadi untuk nagih hutang tadi, karena memang beliau terkenal kaya nih, Imam Abu Hanifah itu, dan beliau sering gemar memberikan hutang kepada orang lain. Ini senangnya beliau nih. Kalau sampean dapat kayak Imam Abu Hanifah enak, pinjam utang 1 miliar, 2 miliar, ya kan amal haji awal. Dan beliau sering tidak apa ya, kalau orang tidak mampu membayar dibebaskan sama beliau ini. Tapi namanya juga tanggungan. Akhirnya beliau suatu ketika juga nagih ini. Tatkala nagih utang, diketok pintunya ini.
Akhirnya beliau itu tidak mau bernaung di dalam naungan rumahnya. Beliau itu orang yang berhutang dengan itu tidak mau. Beliau terkesan setelah mengetok pintu langsung lari agak menjauh, kayak tersengat matahari dulu nih. Kalau kita ngapain kayak gitu, mending sampai di situ kan, di situ kena naungan, gini, naungan daripada temboknya. Jadi tidak tersengat matahari. Loh, ngapain sampai di situ? Kan ngapain gitu? Tapi beliau itu tak karena hutang, beliau tidak mau bernaung di situ, tidak mau bernaung di rumahnya orang. Bahkan di sini bukan naung di rumahnya, dili itu bayangan temboknya, bukan di temboknya ini secara langsung. Kalau secara langsung jelas indah dilili jidari, di bayangan temboknya orang. Kan terkadang kalau matahari di sana, temboknya di sini, kan ada bayangannya di sini. Beliau tidak mau di sininya, agak ke sana. Jadi kelihatan matahari, ya, kelihatan matahari. Tidak di naungan bayangan itu tidak. Ya kalau kita kan nagihnya di rumahnya, bukan di luar, tapi masuk malah masuk ngajak ngopi lagi dan seterusnya. Kalau beliau tidak, ya beliau di luar. Kemudian tatkala ditanya sekalian, kenapa kok demikian? Beliau mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Setiap utang piutang jarra naf'an, yang menarik akan suatu manfaat, maka itu hukumnya riba. Ya sama kayak gini nih, saya ngutangi 100.000, saya tagih nih 100.000, saya tagih, kemudian saya bernaung di rumahnya. Itu seakan-akan bernaung itu plusnya tambahan jadi 100.000, seakan-akan semacam itu, seakan-akan gini. Ini saking waroknya Bu, ini kita bicara tentang saking waroknya Imam Abu Hanifah sampai segitunya. Karena memang ini manfaat, bukan manfaat ini manfaat ini. Saya bernaung ini kan manfaat juga ini. Bernaung di rumahnya orang ini kan bermanfaat. Beliau tidak mau. Karena memang riba itu bukan hanya 100 kembali 110, itu jelas ribanya nih. Pokoknya yang ada dapat ambil manfaat di dalamnya, itu pun juga kategori riba. Ini waroknya beliau lagi, ini definisi riba versi beliau, karena memang itu selaras dengan teksnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakana daidanuhu ad-dilalata 'alal haqqi, maka dan ada daidanuhu, tujuannya beliau ini adalah ad-dalalata, menunjukkan 'alal haqq, atas sesuatu yang benar, atas kebenaran. Memang betul adanya ini. Jadi kita harus sekalian mengenai waroknya Imam Abu Hanifah, dan itulah melalui contoh-contoh ulama-ulama robbani, ulama-ulama yang mengedepankan akan akhirat. Yang mudah-mudahan sekalian ini setidaknya ya kita bisa meniru akan sifat-sifat mereka semuanya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita masuk orang yang beruntung nantinya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan ini di dalam pertemuan yang datang. Masuk wal-afiyah. Mari Bapak dan sekalian kita baca talqin dzikir. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. علينا
إحسانك القدير يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ya karim, Bapak ya rahim, Bapak ya arhamar rahimin. Ya Maulana ya mujib ya hadirun ya jil tawasalna ilaika bil habib. Abdi hajatina wal muslimin qari wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqballahu minkum.